ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. એક્સરસાઇઝ 4.12 પૂરી થઈ. એક્સરસાઇઝ 4.13 with new method. Name coefficient of variation. Coefficient of variation. Formula of coefficient of variation is s divided by x bar into 100. According to this formula, first of all we have to find out s then x bar and get the value of coefficient of variation. Coefficient of variation શું તે તમને કહું. બે વસ્તુની કમ્પેર કરવાની હોય, કમ્પેરિઝન કરવાની હોય ત્યારે કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન વપરાય. બરાબર છે. અને એના સમ ઇઝી છે. બરાબર. કોઈ બી વસ્તુની કમ્પેર કરવાની હોય તો જોવું પડે, એમ કન્સિસ્ટન્સી માપવાની હોય, કયો બેસમેન્ટ કન્સિસ્ટન્ટ રમે. તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન એટલે શું? એની બદલાવાની સ્પીડ. મીન્સ વેરિએશન અંદર વધારે આવે તો જેનો કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન વધારે હોય એની બદલાવાની સ્પીડ વધારે. એટલે ઓબ્વિયસલી જ છે. ચાલો એક્સરસાઇઝ 4.13 ફર્સ્ટ સમ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. From following table, decide which batsmen play consistent. Which batsmen play consistent. ચાલો બે બ્લોક છે A ને B. ઓકે, તમારા પેલામાં છે. હવે આપણે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કયો બેટ્સમેન જે છે એ કન્સિસ્ટન્ટ પ્લે કરે. હવે આ કન્સિસ્ટન્સી વધારે કોની હોય તો કે જેનો વેરિયાન્સ ઓછો હોય, વેરિએશન જેનું ઓછું હોય તેની કન્સિસ્ટન્સી વધારે, બીકોઝ એ કન્ટિન્યુ રમી શકે, પરફેક્ટ રમી શકે. બરાબર છે. એટલે આપણે એ અને બી એ બેનો કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિયાન્સ શોધવાનો અને દેન આફ્ટર એને કમ્પેર કરવાનો. પહેલા આપણે એ માટે કરીએ. ફોર બેટ્સમેન એ, ચાલો એની એક્સાઇઝ છે 25, 30, 25 પછી 50 છે, 45, 30, 70, 42, 36, 48, 34 and 60. ઓકે, ચાલો હવે આપણે એની કન્સિસ્ટન્ટ કોણ વધારે કન્સિસ્ટન્સ છે, કન્સિસ્ટન્સી જો કરવી હોય તો એના માટે આપણે એનું કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન શોધવું પડે. તો ફોર્મ્યુલા ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન ઇઝ variation is s divided by x bar into 100. Okay, s divided by x bar into 100. So પહેલા x bar ફાઇન્ડ કરીએ, અથવા ડાયરેક્ટ s પર જતા રહીએ તો બી x bar તો ફાઇન્ડ થઈ જશે. s એટલે શું? સિગ્મા di square divided by n, sigma di divided by n whole square. Okay, this is the formula of s. According to formula of standard deviation, first of all we find di. Okay, so formula of di is xi minus a. Formula of di is xi minus a. ચાલો, એ એટલે લોવેસ્ટ વેલ્યુ ઓફ xi મીન્સ 25. હવે 25 minus 25 0, 25, 20, 5, 45, 17, 11, 14 minus 25, 23,
34 minus 25, 9. 60 minus 25, 35. So total of dy, 25 plus 20 plus 5 plus 45 plus 17 plus 11 plus 23 plus 9 plus 35. So 190. Okay, now di square 0, 625, 400, 25, 45 into 45, 17 square, 289, 121, 23 into square, 529, 9981, 35 into 625 plus 400, 25 plus 25, 289 plus 121 plus 529 plus 81 plus 1225. So 5320. 5320. Okay, ચાલો. So di find કરી દે પહેલા. 5320 divided by n, 3 3 6 10 minus 190 divided by 10 whole square. Okay, આ પછી લખી દો. 532 minus 19 square. 532 minus 19 square. 631. 532 171. And square root of 171, 13.08. S is 13.08. Now x bar. X bar is a plus sigma fi di divided by n. Sorry, a plus fi di nahi, khali di, because it's a raw data. A for 25. Di means 190 divided by 10. So 25 plus 19, 44. 44. આપણે શોધી કાઢીએ. Coefficient of variation s divided by x bar into 100. So the value of x is 13.08 as well as value of x bar is 14 divided by 10. So 3808 divided by 44. So answer is 29.73%. 29.73%. It's a coefficient of variation of A. Okay, now another calculation for batsman B. For B. Okay, the same પાછો સમ ગણવાનો. xi 30, 70, 50, 20, 95, 55, 42, 60, 48 and 80. ચાલો. So S means sigma di square divided by n, sigma di divided by n whole square. Okay, so di means xi minus a. A means lowest value of xi, 10. So 10 minus 10, 0, 60, 40, 10, 85, 45, 32, 50,
38 and 70. So total of DI બરાબર 10 ને 12 ને 20 વધી તેની 2 8 ને 12 ને 13 ને 13 ને 21 21 ને 25 ને 28 ને 33 ને 28 ને 36 ને 36 ને 43 430. Now DI square. 430 divided by 10 whole square. DI divides 0, 3600, 4600, 100. Square of 85, 7 to 25. Square of 45, 225. Square of 32, 124. Square of 38, 1444. Square of 70, 4900. So the whole value of DI square $24,418. Divided by 10. So 24.8 minus 43 square under square root 2441.8 minus 23 square 1849. $592.8. 24.35. It's the value of S. Okay, now X bar A plus sigma di divided by N. Value of A is 10. Di is 430 divided by 10. So 10 plus 43, that's 53. So coefficient of variation is X divided by X bar into 100. So the value of S is 24.35 and X bar is 53 divided into 100. Into 100 divided by 53. So 46.28%. Okay. 24.35 divided by 24.35 divided by 53 into 100. 46.28. Okay. So તમને ક્વેશ્ચન એવો પૂછ્યો છે કે which batsman play consistence. હવે કન્સિસ્ટન્સ તો શું કે કન્સિસ્ટન્ટ તે રમી શકે કે જેનું વેરિએશન ઓછું હોય, બરાબર ને? એનું વેરિએશન ઓછું હોય. તો આમાં કોનું વેરિએશન ઓછું છે? 29. આનો ચેન્જ થવાના પોસિબિલિટી કેટલી? 29%. આની કેટલી? 46. તો આનું ઓછું છે ને, એટલે આપણે એવું લખવું પડે hence coefficient of variation is less, so batsman A is more consistent. Okay. સમજ પડી? આમાં છે ને મતલબમાં એટલું છે કે તમારે કન્સિસ્ટન્સી પૂછી હોય તો જે ઓછું હોય તે લેવાનું, અને રિલેવન્ટ પૂછવું હોય અથવા સ્ટેબલ પૂછવું હોય
તો પછી તમારે જે ઓછું હોય ને જે વધારે હોય ને તે લેવાનું. હવે સ્ટેબલ હોય, સોરી આઈ ડન મિસ્ટેક, સ્ટેબિલિટી અને કન્સિસ્ટન્સી પૂછી હોય, સ્ટેબિલિટી અને કન્સિસ્ટન્સી, તો તમારે જે ઓછું હોય તે લેવાનું. અને એમ કોઈમાં એવું પૂછ્યું હોય કે મોર વેરિએશન એમ પૂછ્યું હોય તો તમારે જે વધારે હોય તે લેવાનું. ઓકે, કાં તો એક કામ કરજો, નહીં સમજ પડે તો બધામાં છેલ્લે બે લીટી છોડી દેજો સમમાં, બાકીનું હું તમને કરાવી દેવા. ઓકે, થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Take a screenshot and then write down.